البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma huwa al-ijma' anta ya ukasa? Anta Abdurrahman. ايش كيف؟ اتفاق هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. صحيح، هذا ضروري. اتفاق العوام ماذا يقال؟ هل يقال إجماع؟ لماذا؟ يعني اتفاق العوام ما يعتبر، إنما يعتبر اتفاق مجتهد من أهل الأمة. إذا اتفقوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى الإجماع من حيث الحجية؟ ها؟ كيف؟ أنت إمام؟ أي نعم. هنا لا يقال إجماع، لا يحتاج إلى الإجماع. لماذا؟ لأن الدليل هو الكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. طيب، إنما الإجماع تكون حجة بعد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا اتفقوا على شيء ليس من حكم شرعي، اتفقوا على أن النار حار، اتفق الناس علمهم وجاهلهم كلهم يتفقون على أن النار حار. هل هذا يقول إجماع؟ لا. ها؟ لا. ليش؟ لماذا؟ أنا اتفقوا، كل الناس يتفقون، علمه وجاهله وكلهم كذا. ليس نعم، لا اتفقوا، لا ليس اتفقونا، لكن اتفقوا على حكم ليس شرعيا. طيب، ضروري اتفاق مجتهد الأمة بعد أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. إذا اتفقوا على حكم شرعي وأن النار حر ليس حكم شرعي، حكم هذا عادة، حكم ضروري أن النار حر. ماذا يكون الإجماع منضبطا أنت محمد؟ ماذا يكون الإجماع منضبط؟ أي واقع حقيقيا لا محالة، أي ما كان عليه السلف الصالح. لازم. لماذا؟ لماذا يكون الإجماع منضبطا على ما كان عليه السلف الصالح بخلاف ما بعدهم؟ بعد الصحابة يعتبر الإجماع. لماذا؟ لماذا يا سيد؟ لأن الأمة منتشرة منتشرة في أي مكان، تعتبر الإجماع على زمن الإسلام على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الأمة نعرف من سمعنا في مصر واليمن والبصرة والكوفة ومكة والمدينة، هذا أفضل. طيب، أنت ترى ما هو القياس؟
في ada dua beda. Tasbih itu mana? Rafin. Nah. Hah? Tasbih far'in bi aslin. Hukmin syar'iyyin min ilatin jami'ah bainahuma. Idan akan berkiaskan maka far'an ya kan. Ada akan berkias sama dari kam akan berkias ya Rasul. Arba'an ayat. Far'un Aslun Far'un Ba'ina Ahli Ismail Yukul tadi dan kita pada jawab istias Ingat sana Kira seperti Ma fi hadhihi al-ayah. Tolong hantar ini ayat segini aja, nggak ada semenit siapa tulanannya banyak. Muskil. Allahu alladzi anzala kitab wal mizan. Hah? Bil haqqi wal mizan. Allah alladzi anzala kitab bil haqqi wal mizan. Gimana hantar ayat segini enggak? Aina al-qiyas? Allah alladzi anzala kitab bil haqqi wal mizan. هل يذكر ميزان لا يذكر قياس ها والقياس الميزان والقياس الميزان والقياس لأن معنى الميزان هو معنى المقياس القياس الميزان والقياس لماذا؟ لأنه يقاس بالأمور وتزان طيب ومن السنة تدل على إثبات القياس لإبراهيم ما أدري ماذا تقول أنت عبد الرحمن أنت عبد الرحمن فإن أخبرك فمن السنة على جواز القياس ماذا؟ ماذا؟ فمن السنة من السنة بيوك عندك على جواز القياس كيف؟ Nanti kau balik kias. Oh, dari jawaz kias. Kif nanti kah ila biwan. لا مواد كيف لا نكاح إلا إذا كان جواز القياس قياس ما ماذا
Anta Abdurrahman anta? Ya Arabiyun. Mada? Ya Arabiyun faqal قال من أين هذا شبه؟ ومن أين هذا شبه؟ ومعنى ذلك قال لو نزعه عرق. طيب قال علىك قال ابنك هذا نزعه عرق. شبه الأولاد، شبه الولد لأنه عنده ولد أسود مع أنه أبيض وزوجته بيضاء أنجبت أسود وهو ينكر لا هذا ليس من ابني. لا تقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاس على الإبل كيف حصل العرق مع أنه إبل أحمر. لا له نزع عرق وهذا أيضا كثير. Kisah apa, Mat? Orang di Arab. Kenapa? Kenapa anak saya hitam? Emangnya kamu putih? Kenapa anak saya hitam? Kenapa anak saya hitam? Gitu. Loh, kok kenapa anak saya hitam? Gimana? Mantap, kenapa anak saya hitam? Saya punya anak hitam. Lahir anak apa? Dan padahal dia apa? Putih. Putih lawan putih melahirkan apa? Hitam. Ini gimana? Ya kan? Terus bagaimana? Udah belajar. Hah? Anak kamu seperti unta? Mas. Hah? Iya, disamakan anak anta seperti unta. Marah kan? Hah? Gimana? Anak anta seperti unta. Kiaskan seperti unta warna merah bisa mengendalikan warna yang lain. Bagaimana itu? Nah, ini kan akan ada keturunan yang dulu. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa min aqwalis sahaba. Al-muhim antum tadrusun al-arabiyyah wa tatakallamu bil arabiyyah. Hada din la yufham illa bil arabiyyah. Kalau anta nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa paham din. Dinul Islam nggak bisa anta paham dengan betul, nggak bisa. Al-Quran bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bahasa Arab. Kitab-kitab ulama nggak bahasa Indonesia. Apa anda ada Syekhul Islam? Bahasa Indonesia. Hatta Imam Bukhari orang mana? Khurasan, Ajam, Uni Soviet. Bukhari kan Uni Soviet. Muslim, Baihaqi, Al-Hakim, itu kan orang Ajam semua. Tapi mereka dengan bahasa Arab. Saya bangkit. Makanya kalau anda nggak bisa bahasa Arab, susah. Maksudnya harus bisa. Antum bilang harus bisa pada diri sendiri. Saya harus bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, lidahnya sama, kan? Harus bisa bahasa Arab, mumpuni, bicara, qawaid, apa sebagainya. Ya kalau anda bisa gitu, insyaallah akan faqih. Baik, makanya latihan. Ya, latihan. Antum bisa bicara?
Bisa bicara? Nah itu bisa bicara. Ya. Kesalahan. طيب ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم طيب فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم أمد أو فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق طيب هذا الآثر هذا ثابت عند الدارقطني إذن أثبته الشيخ الألباني رحمه الله. Wamin aqwali sahabat, di antara pendapat aqwal fatwa para sahabat tentang masalah qiyas. Maja an Amirul Mukminin Umar bin Khattab fi kitabih ila Abi Musa al-Asy'ari fil qada. Surat kitab yang ditulis oleh Amirul Mukminin kepada Abu Musa al-Asy'ari di dalam bab al-qada, Karena Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu seorang qadiyan di zaman menjadi qadi, hakim. Qala, ini tentunya potongan. Tsumal fahma. Nah, kenapa mansub itu Imam? Tsumal fahma. Hah? Limadha mansub ya Sa'ad? Anta tudaris nahwa. Limadha mansub ya Bayu? Hah? Ya Abu Fawzan. Thumma al-fahma. Anta Abdurrahman, ma huwa? Limadha mansub? Maf'ulun bihi sahih. Ala fi'lin muqaddar maqdhuf. Al-fahm maf'ul bihi. Bisa takdir itu khudil fahma. Takdirnya khud bisa. Tsumma al-fahma. Kemudian hendaknya engkau ambil ya, pemahaman. Al-fahma tsani mansub limada Imam? Taukid. Tsumma al-fahma. Khudil fahma. Ambil ya, kamu itu jadi orang yang paham. Tsumma al-fahma. Tsumma mid fima tara. Baik. Fima udliya alaik. Sekarang ada permasalahan datang padamu ya. Fima udliya alaik maksudnya kamu menghadapi suatu permasalahan di dalam bab qada misalnya. Ada masalah. Permasalahan masyakil banyak. Baik, fima udri alaik mimma warada alaik. Sekarang ada masalah-masalah datang kepada kamu enggak dapat dalil dari Al-Qur'an, tidak juga dapat dalam sunnah. Tapi ini qadhi beneran, qadhi yang mujtahid yang memang punya ilmu, bukan qadhi nahwu aja nggak tahu, saya nggak dapat dalam Quran Sunnah, cuma ya ini qadhi yang siatul itila, luas, hafidul Quran ya, hafid akbar min sunnah, paling tidak hafid Bulughul Maram. Kalau ingin jadi qadhi ini, kalau kamu ingin jadi qadhi minimal itu adalah hafid Bulughul Maram mal fahm. Kamu bisa hafid Bulughul Maram dengan paham. Ini minimal tuh. Kalau ingin jadi apa? Qadhi. Kalau cuma arba'in nggak bisa. Bagaimana orang sekarang jadi qadhi arba'in aja nggak tahu apa arba'in itu?
Siap bain artinya apa? Udah, mau nanti dia nggak tahu kok jadi apa? Oh, gimana nggak rusak? Fatwa ulama itu fatwa seperti Syekh bin Baz rahimahullah, man hafidha bulughal maram wa kana yajuzu lahul fudya. Orang yang hafal bulughul maram dan mungkin dan paham bukan asal dalam apa-apa, bukan hafal, paham dia, maka boleh dia berfatwa. Modal dasar fatwa itu adalah bulughul maram. Betul-betul hafal dan kamu paham betul isinya, boleh Pak, boleh jadi qadhi lah, nggak apa-apa ya. Baik. Sehingga ketika ada masalah udri alaik warada alaik laisa fil Qur'an wala sunnah, ada masalah datang pada kamu, tidak ada dalam Al-Quran wala sunnah, gimana tindakan kamu? Al-fahma gitu loh, ini maksudnya. Ketika ada masalah tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kamu harus punya pemahaman, harus tahu, ya, harus tahu pemahaman. Tsumma qayisil umura indak, kemudian qayis, ini syahidnya nih, qayisil. Tsumma qayisil umura indak, kemudian hendaknya engkau menyamakan, mengkiaskan perkara-perkara yang ada pada dirimu. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, su'ila an mar'ah atau tufiya zawjuha wa lam yadkhul 'alayha. Baik, ditanya, imra'atun tufiya zawjuha wa lam yadkhul 'alayha. Baik, madza 'alayhi atau madza 'alayhi atau madza laha. Ada seorang perempuan yang mati, siapa nih mati tadi? Suaminya, bukan temannya. Nah, kalau temannya nggak jadi urusan. Perempuan mati suaminya, dia sudah nikah belum dukhul, ya, belum dukhul dah meninggal. Subhanallah. Nikah pagi hari, ya, sore hari belum dukhul udah meninggal. Gimana itu? Separuh? Separuh apa? Separuh apanya? Warisannya separuh. Bukan masalah warisan. Madza alaihi? Madza laha? Apa kewajiban, apa hak mar'ah, apapun ini yang ditanyakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini lagi cerita banyak bukan tanya. Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya begini, Abdullah bin Mas'ud beliau tidak mendapatkan dalil khusus tentang kisah perempuan, ya, yang mati suaminya dan belum dukhul. Paham Pak? Paham betul? Apa maksudnya sana? Abdullah bin Mas'ud ditanya masalah ini, tapi Abdullah bin Mas'ud tidak mendapatkan dalil khusus kisah masalah ini. Ya kan? Paham apa? Hanya saja beliau punya dalil am. Dalil khusus beda dengan dalil am. Beliau berijtihad al-fahma, menggunakan faham. Perempuan udah nikah, berarti statusnya apa? Istri bukan? Tuh, belum dukhul. Walaupun belum dukhul, statusnya apa? Istri. Karena orang jadi istri dengan mata akad nikah, nggak ada syarat dukhul. Perempuan ukasan misalnya, akad dengan perempuan, ya sudah, suami apa? Istri. Suami istri. Berarti kedudukan perempuan ini istri. Betul, contoh belum terjadi. Contohnya, jadi statusnya berarti ini istri, karena sudah akad. Kalau statusnya istri, ya berarti kan jangan bicara sendiri, nggak boleh haram. Kalau statusnya istri, suaminya meninggal, berarti apa? Berpisahnya istri dengan suami karena meninggal dan tolak beda. Berarti ini mengambil keumuman.
mengambil keumuman seorang istri yang suaminya meninggal. Baik. Coba keumumannya apa, Abdurrahman, ayatnya? Waladina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihunna arba'ata ashhur wa ashra. Nah, berarti 'alaiha iddah. Berarti 'alaiha iddah. Tetap wajib bagi perempuan untuk iddah 4 bulan 10 hari karena dia dalam keadaan seperti istri dia. Walaupun belum dukhul tapi kan sudah istri. Berarti 'alaiha iddah. Ma'ruf iddahnya. Berapa tadi? 4 bulan 10 hari, bukan 2 tahun. 4 bulan 10 hari. Karena dia statusnya istri, walaha miras. Dia dapat warisan. Dia dapat apa? Warisan. Warisan dari siapa? Dari suami, karena statusnya istri. Fa in kana nisaan faqasnatin falahunna thulutsu ma taraka in kanat wahidatan falanis ila akhir. Ya. Pokoknya enggak benar. Baik. Walahunna rubu'u mimma taraktum ilam yakunakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. 1/4 imam, bukan separuh. Seperempat. Kenapa seperempat? Karena belum punya, bagaimana punya boleh sebelumnya. Ya? Karena suaminya baru nikah dengan dia maksudnya. Ya? Suaminya tidak meninggalkan anak, ya kan? Berarti dia dapat berapa? 1/4 dari harta suami. Terus gimana dengan mahar? Kebetulan suami ini ketika nikah belum ngasih mahar. Dan maharnya juga belum disebut berapa. Ini juga yang jadi walaha al-mahru misl. Maka dia perempuan ini mendapatkan mahar semisal para wanita yang ada. Misalkan daerah tersebut maharnya berapa? 20 juta, dapat 20 juta. Misalnya. Maharnya berapa? 100.000. Mahar misal. 100.000 zaman dulu, Ustaz, bukan zaman sekarang. Zaman dulu 100.000, sekarang 10 juta. Iya, diambil poin dari harta suami. Ini maksudnya Abdullah bin Mas'ud ketika itu beliau berijtihad, ya, mengambil faham, muqayyasul umur. Nah, ini namanya mujtahid. Hingga datang Sinan bin Abi Sinan atau siapa mengatakan asyhadu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi Washiq bin Farwa mislah. Nah, datang seorang sahabat mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mengatasi masalah ini pada kisah Washiq bin Farwa seperti ini. Nah, baru dapat ini. Tapi maksudnya ketika itu belum dapat. Tapi ijtihad beliau cocok dengan sunnah. Paham? Ini namanya al-fahma wa qaisil umur. Itu maksudnya. Baik, nah. Karena tidak mendapatkan nas, tapi dalil umum. Itu yang dimaksud. Bukan berarti kosong dari apa? Dalil. Makanya ra'yunya para sahabat beda dengan ra'yu orang selain sahabat. Makanya ra'yu sahabat bagaimanapun juga lebih baik daripada yang lain. Sebab ra'yu sahabat itu bukan ra'yul mujarrad anit dalil. Ra'yunya sahabat bukan pendapat yang terbebas dari dalil. Bahkan mereka itu dibangun di atas apa? Dalil. Itu maksudnya. Untuk baca Ilam Waqi'in Ibnu Qayyim jilid pertama bab itu. Tsumma qaisil umura indak wa arifil amsal. I'rif al-amsal. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Al-amsal banyak sekali. I'rifil amsal maksudnya tadi kamu harus paham sesuatu bisa dinamakan dengan sesuatu yang lain. Namanya i'rifil amsal. Ilah harus ilahnya sama. Makanya termasuk qiyas fasid. Nah, gitu. Antum harus paham. Makanya kalau belajar ilmu antum jadi paham. Orang kalau tidak belajar ilmu enggak paham. Ya, ada orang mengkiaskan. Ada orang tidak mengapa perempuan safar sendirian.
tidak mengapa perempuan safar sendirian. Kenapa? Karena dulu didapati juga orang dari Makkah ke Madinah safar sendirian perempuan. Nggak ada mahram, bapaknya kafir, saudara laki-lakinya kafir. Berarti safarnya siapa? Sedangkan dia muslimah, safar dengan siapa? Sendirian. Ada orang mengatakan boleh jawab safar perempuan sendirian. Kenapa ada ini? Maknanya dia kan ingin mengkiaskan. Nah, sekarang faraknya adalah bolehnya seorang perempuan safar sendirian. Lebih-lebih kalau untuk menuntut ilmu. Oh, ini bisa. Sebab dulu juga ada perempuan safar sendirian dari Mekah ke Madinah, atau dari Uni Soviet menuju ke Yaman. Uni Soviet itu ya, Yaman. Uni Soviet negara apa itu? Loh, Uni Soviet masa nggak tahu ini negara kafir sama? Belum pernah sekolah? Ya nggak apa-apa, belum nggak masalah. Ini negara kafir, Amerika, Uni Soviet, Rusia, ya, kemudian apa, saya nggak tahu negara kafir. Ini ada perempuan dari negara kafir ke negara Islam. Ya, ini anta ingin mengkiaskan ini dengan ini. Ini farak, ini asal. Ini perempuan yang dari Mekah ke Madinah, hijrah. Ini perempuan biasa, bukan muhajirah. Ini dikiaskan. Sama-sama tujuannya menyelamatkan diri, ya kan? Sama-sama ingin menyelamatkan diri. Ini farak, ini asal. Hukumnya sama, ingin mendapatkan ilmu, tapi ilahnya harus dilihat. Ilahnya beda. Kenapa ini diperbolehkan, tidak diingkari oleh Nabi SAW? Karena statusnya muhajirah. Orang hijrah bagi perempuan tidak disyaratkan pakai mahram. Kalau pakai mahram nggak akan bisa hijrah. Bapaknya kafir. Pak, saya mau hijrah, temani saya. Boleh teman, tak sembelih susah loh. Nah iya, iya kan, orang kafir Quraisy bukan apa-apa. Dulu orang muslim itu sembelih, bunuh, bisa menyelamatkan diri udah untung. Makanya ada orang muhajir laki-laki ditangkap. Gimana upayanya? Dah, gini aja. Hartaku yang di Makkah, ada rumah, ada apa saja kamu ambil, yang penting saya selamat. Itu. Akhirnya dilepaskan. Kenapa? Ada jaminannya. Udah untuk kamu aja semuanya. Ambil. Makanya orang muhajirin fuqara, lil fuqara'il muhajirin. Kenapa? Boro-boro bawa selamat badan udah untung. Apalagi aku minta, Pak temani saya mau hijrah. Nah, mana ada? Betul. Yang bapaknya kafir. Saudara laki-laki juga Pak kafir. Benci banget pada Islam. Coba. Ini aja sembunyi-sembunyi. Gimana jalannya, lewat mana ya, gak ketahuan orang. Loh. Nah ini kok ada orang mengkiaskan dengan orang muhajirah. Ilahnya jauh beda. Ini muhajirah, ini bukan muhajirah. Kalau muhajirah sampai di tempat nggak boleh pulang ke negerinya lagi. Kalau ini mah bolak-balik. Seminggu nggak betah, kemudian balik, nanti pulang lagi. Aduh. Beda ya, akhi. Jangan kamu kiaskan perkara-perkara dengan itu. Harus tahu ilahnya. Paham? Kantum kalau belajar ilmu paham. Kalau nggak belajar ilmu manduk-manduk. Oh iya ya, betul dalilnya ada. Seperti kias, ya, kias perempuan naik motor dikiaskan dengan khimar. Perempuan naik motor dari sekarang ini yang paling ngetren ini. Ini paling ngetren perempuan naik motor dikiaskan dengan perempuan naik khimar. Dulu naik khimar, sekarang naik motor, ya kan? Kan cuma ganti alatnya. Ada perbedaan. Perempuan naik khimar, naik apa, ada sekedup tuh. Di tersekedup masuk dia dalam, nggak kelihatan. Betul. Kemudian khimar larinya nggak seperti motor. Betul. Walaupun khimar lari ya begitu. Godok khimar ini buang tadi nggak ada. Khimar itu jalan biasa. Sini ke Mandiraja mungkin sampai berapa lama? Ya, sejam atau berapa? Karena kayak gini.
biasalah larinya gitu. Motor perempuan bisa 2 menit sampai. Apa saya tabrak? Beda, tetap terjadi perbedaan. Makanya kenapa para ulama, Syekh bin Baz, rata-rata hampir ulama Saudiyin dan sebagainya nggak bisa. Syaqul mar'ah, sayyarah bahkan yang dibicarakan mobil, bukan motor. Motor lebih parah lagi. Kemudian ketika megang motor, tangannya begini perempuan. Apalagi motor model sekarang kayak gini. Wah, kalau begini jangan dibayangkan. Ada saat malah, aduh, ini bahaya ini. Malah saat membayangkan saya. Lu paham? Iya kan? Iya betul. Begini itu udah tasabuh dengan rijal. Tasabuh dengan laki-laki. Udah, nah jangan dibayangkan. Jadi sudah layas loh. Kias dengan itu udah nggak boleh sama sekali. Karena beda. Kemudian motor tidak terasa, larinya pus, non jauh di sana, ya kan? Nggak terasa udah sampai tingkatan safar. Terasa. Kemudian juga istidam. Yang di zaman dulu belum ada riwayat himar tabrakan dengan himar. Nggak ada, belum pernah saya dengar kisah bahwasanya himar tabrakan dengan himar. Pernah bro? Yang betul aja. Iya betul. Belum ada kisah himar tabrakan dengan himar sampai benjut. Ya? Ataupun himar nabrak orang aja. Tapi sekarang motor tabrakan dengan motor, adid wala khabar. Ya, kamu lihat laporan apa namanya LJR apa itu tentang kecelakaan sehari di Indonesia berapa itu? Udah jangan dihitung, banyak banget. Ya? Tabrakan perempuan tabrakan sering, ya kan? Coba perempuan tabrakan dengan perempuan, kayak apa? Yang nolong siapa? Nah, Abdurrahman mau nolong bimbang. Kan? Ya. Yang nolong akhirnya subhanallah bukan maharimnya. Laki-laki berdiri di situ tukang becak aja. Ya kan? Coba perempuan dibopong tukang becak. Hah? Gimana orang namanya bopong perempuan? Emangnya bopong mayit? Gimana coba? Enggak usah, jangan dibayangkan kayak kejadian. Hah? Gimana coba? Ya kan? Coba kayak gitu. Belum lagi apa namanya terbuka aurat dan sebagainya. Al-muhim. Apalagi nolong tukang pijetin dulu aja. Enggak repot lagi. Ya madaratnya bil kasrah yang tidak terjadi pada himar. Tidak terjadi pada himar. Tidak terjadi pada himar madaratnya. Baik, kalaupun ada misalnya perempuan itu berbarengan dengan suami. Ada kisah perempuan yang ikut jihad bersama suami, pulangnya terpelanting dari kudanya, meninggal. Tapi bersama siapa? Suami. Sekarang perempuan apa? Udah sendiri kemana aja. Makanya di sini nggak bisa dikiaskan begitu saja. Karena apa? Madaratnya jauh sangat beda. Ya. Kemudian yang namanya orang naik motor nggak pakai kaos tangan perempuan tuh, betul Mar? Pernah lihat? Pernah lihat. Umar jujur, pernah lihat. Nggak bisa pakai kaos tangan karena licin nih, betul kan nih? Betul. Kemudian kerudungnya terseret ke belakang, ya, cononnya kelihatan, tahu conon? Batuknya itu, karena kerudungnya jadi kena angin, tabrakan dengan angin. Tetapi ke belakang, yang terbuka banyak batuknya itu. Nah, semacam. Kemudian matanya jelalatan, betul nggak? Betul. Pasti. Al-muhim ya akhi. Kemudian apa? Terkadang tiba-tiba nyaingi laki-laki, melambaikan tangan. Nah, apa parah lagi? Nah, ini perempuan itu. Pokoknya parah, ya. Jadi untuk kias nggak bisa. Para ulama mereka sudah paham. Udah paham. Perempuan nyupir mobil, nggak mungkin dia menundukkan pandang ke bawah. Ya mobilnya nabrak. Pasti walaupun ini jelalatan.
kanan kiri lihat spion, oh iya. Terkadang mungkin lihat laki-laki gantengnya, akhirnya nabrak kan gitu. Ya, kan gitu. Nah ini nggak bagaimana kias. Kemudian kalau rodanya bocor, gimana? Pokoknya banyak perkara-perkara yang kias ini nggak sesuai. Kenapa? Ilahnya nggak sama. Ya, mafsadahnya manfaat. Baiklah. Walaupun perempuan dulu mereka misalkan naik himar itu bersama suami, bersama anak apa dan sebagainya. Gitu. Adapun perempuan naik motor apa hukumnya? Loh, kok haram masa? Dan antum kalau punya istri di belakang, nggak boleh? Nah, beda ini, makanya harus paham. Perempuan nyetir, saya kan bilang perempuan naik motor, bukan nyetir motor lain. Hah? Makanya antum harus teliti dalam masalah-masalah. Perempuan naik motor nggak boleh Sat? Ya kan di belakang, suami di depan, diboncengkan kan naik namanya. Beda perempuan menyetir motor, nyetir mobil sendiri ini. Kalau sekedar naik ya. Baik. Ini masalahnya, maksudnya. Ini contoh orang akan membuat apa? Kias-kias dalam suatu hukum dengan ilah yang beda. Tapi siapa yang tahu seperti ini? Orang yang belajar. Kalau antum tidak belajar ya, Masya Allah betul juga. Ya, dulu ada perempuan dari Makkah ke Madinah, apa? Sendirian. Padahal dulu gak aman. Loh gimana sekarang? Aman banget. Sekarang lebih boleh. Nah, ini yudrik hadil umur man kana indahu fiqh al-fahm. Ini maksudnya pemahaman masalah kias amrun perkara sangat penting. Memahami masalah kias. Karena apa? Kias itu yang benar idza kana ilah jami'ah bainahuma. Ilah jami'ah bainahuma. Ketika ilahnya tidak ada, kiasun batil. Kias batil. Baik. Lebih diselesaikan sedikit. Qala Ibnu Qayyim hadza kitabun jalilun talaqahu al-ulama'u bil qabul. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ini adalah kitab, tulisan kitab yang mulia yang diterima oleh para ulama bil qabul. Walaupun secara sanad misalnya ada kalam, tapi ulama menilai kenapa? Karena kitabannya sahih. Betul. Baiklah. Wa haka al-Muzani an al-fuqaha fi asli sahabah ila ummihi ajma'u ala anna nadhir al-haqqi haqqun wa nadhir al-batil batil. Wastamalu al-maqayis fil fiqh fi jami' al-ahkam. Maksudnya al-Muzani memberikan hikayat cerita bahwa fuqaha dari zaman sahabat sampai zaman beliau ijma mereka bersepakat anna nadhir al-haqq, maksudnya menyamakan sesuatu yang hak dengan yang hak adalah hak. Nadhir bimna nid bimna qiyas. Wa nadhirul batil batil, sesuatu yang batil disamakan dengan batil ya batil. Dan senantiasa mereka menggunakan qiyas di dalam fiqh fi jamil ahkam, dalam semua hukum. Baik, sebagaimana sudah disimpulkan kemarin bahwa al-qiyas inda darurah. Sehingga tidak segampang orang membuat qiyas ya. Baik, nah. Sehingga kalau ada orang mengqiyas sesuatu dengan sesuatu, nah ini. Misalnya contoh sekarang ya, misalnya kias orang yang dakwah membuat sekolahan dikiaskan, kenapa nggak boleh? Saudi itu ada sampai jamiah Islamiyah, kita membuat di sini SD IT, SMP IT. Nah, mau dikias sekolah di Indonesia dikiaskan dengan sekolah di Saudi. Kita tanya, dari sisi negaranya saja, Saudi itu negara Islam qaim ala tauhid. Negara Indonesia qaim ala demokrasi. Pasti isinya beda. Gimana mau dikisahkan? Sana itu yang membuat itu pemerintah langsung, yang membuat itu memang pemerintah Saudi sendiri. Kemudian yang ditunjuk para ulama sunnah. Ini sini yang membuat siapa? Yang membuat siapa?
Hah? Yang membuat kamu, ya, kamu yang membuat, yang mana kamu itu nanti akan diilzam, diharuskan oleh pemerintah seperti ini. Beda ya, jauh beda. Kurikulumnya jauh udah beda. Di sana al-usulus tsalatsa, usul min ilmu usul, qawaid muthla, ini jadi kurikulum. Hah? Betul. Kitab tauhid, ya. Al-fasl fasl awal fasl itu kitab Shalih Fauzan, Syekh Abdul Wahab, itu semuanya dari kurikulum. Jadi kurikulum tauhid sekolah di sana. Al-usul tsalatsa kan juga begitu. Ini kan kurikulum diajarkan. Qawaid muthla juga kurikulum. Ini kurikulumnya tauhid was sunnah. Di sini kurikulumnya lawan dari tauhid dan sunnah. Gimana mau kamu mendirikan? Ilahnya beda, ya. Jadi jangan qayisil umur, jangan kamu ini mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang ini ilahnya beda, ini dasarnya beda, gitu loh. Baik, di sana Saudi, ya, yang namanya penanggalan pakai Hijriah. Kamu cap stempel di bandara Ramadan, tarikh kada waktu. Enggak ada September, November, Desember. Di sini harus apa? Januari, Februari, Maret. Harus. Ya. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, enggak terpakai. Beda. Gimana kamu mau menyamakan sesuatu yang seperti itu? Sedangkan maslak yang kamu tempuh juga kayak gitu. Jadi nggak bisa kamu mau mengkiaskan. Paham? Ini kalau kamu paham, kalau kamu belajar itu paham. Jadi banyak orang mengkias-kiaskan sesuatu dengan sesuatu yang ilahnya apa? Laisat jami'ah bainahuma, ilahnya beda. Lainnya. Kamu mendirikan di sini harus tasawur, betul? Proposal harus siapa namanya. Di sana mah tinggal makai pemerintah yang bangun. Al-muhim ya, nggak ada kias-kias kayak gitu. Baik. Makanya harus betul paham. Baik, subhanallah, alhamdulillah.